آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ملک بھر میں مردم شماری ہے جاری، پہلی مرتبہ کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل سینسس، کہا ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے۔ مردم شماری ملازمین کے ساتھ تعاون کرنے کی انہوں نے عوام سے کی اپیل۔ شہر میں پانی سپلائی انتظامات درست کرنے انتظامیہ نے پھر شروع کی مین پائپ لائن پر لیے گئے نل توڑنے کی مہم۔ آج عثمان پورہ علاقے میں کی گئی کارروائی، کیے گئے 144 کنیکشن منقطع۔ مانسون آ پہنچا ہے سر پر، مگر قدیم شہر سے گزرنے والے نالوں میں لگے ہیں کچرے اور غلاظت کے انبار۔ عہدیداران کی کمزور پڑنے لگی ہے انتظامیہ پر گرفت، AMC کی نالہ صفائی مہم پر لگا سوالیہ نشان۔ اور ہرسول ساونگی روڈ پر پائی گئی ایک کم سن بچے کی لاش، علاقے میں بے چینی۔ حادثہ یا کچھ اور؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جانے کے بعد ہی ہو پائے گا خلاصہ۔ خبریں تفصیل سے۔ ملک بھر میں مردم شماری مہم جاری ہے، جس کے لیے ہمارے ضلع میں بھی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے کہا کہ پہلی مرتبہ ڈیجیٹل طریقے سے مردم شماری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مردم شماری کے لیے آنے والے ملازمین کے ساتھ تعاون کریں اور انہیں مکمل معلومات فراہم کریں۔ ملک کی ترقی کی بنیاد سمجھی جانے والی مردم شماری کے عمل کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور اورنگ آباد ضلع انتظامیہ نے اس کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ حکومت ہند کی جانب سے منعقد کی جانے والی یہ 16ویں مردم شماری ہے، جسے ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا GC نے مردم شماری کی اہمیت، انتظامیہ کی تیاریوں اور شہریان کے کردار سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ مردم شماری کے ذریعے آبادی، مرد و خواتین کا تناسب، شرح خواندگی، روزگار، رہائش اور سماجی و معاشی صورتحال سے متعلق معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار حکومت کو تعلیم، صحت، پانی کی فراہمی، سڑکوں کی تعمیر، روزگار اور مختلف فلاحی منصوبوں کی منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ضلع کلکٹر نے بتایا کہ شہریان کے لیے مردم شماری کے عمل میں درست اور حقیقی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے اور فراہم کردہ تمام معلومات کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے۔ مردم شماری قانون کے مطابق کسی بھی فرد کی ذاتی معلومات عوامی نہیں کی جاتی۔ مردم شماری کے افسران اور ملازمین کو بھی رازداری کا حلف دلایا گیا ہے، اس لیے شہریان بغیر کسی خوف کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ مردم شماری کے عمل کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے ضلع میں الگ مردم شماری سیل قائم کیے گئے ہیں۔ ضلع میں 18 چارج افسران، 5095 مردم شماری کنندگان، 825 سپروائزرز اور 86 فیلڈ ٹرینرز تعینات کیے گئے ہیں، جنہیں خصوصی تربیت بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس سال کی مردم شماری میں شہریان کو اپنے موبائل کے ذریعے خود مردم شماری کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے، جس سے معلومات جمع کرنے کا عمل مزید تیز، شفاف اور مؤثر ہوگا۔ انتظامیہ نے شہریان کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ جعلی مردم شمار کنندگان کے ذریعے دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے ان کے سرکاری شناختی کارڈ ضرور چیک کریں۔ اگر کسی قسم کا شبہ ہو تو تحصیلدار، چارج آفیسر یا متعلقہ افسران سے رابطہ کریں۔ مردم شماری سے متعلق کسی بھی معلومات یا شکایت کے لیے متعلقہ پورٹل یا ضلع کلکٹر آفس سے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جالنہ کے پیر کلیان علاقے میں موجود میڈیم پروجیکٹ کے پشتے پر گھنے درخت اگائے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور
عوام کی جانب سے متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کیا جانے لگا ہے۔ جالنہ کے پیر کلیان علاقے میں واقع کلیان درمیانی پروجیکٹ کی حفاظت کا مسئلہ اب تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ اس ڈیم کے پشتے پر اس وقت بڑی تعداد میں درخت اور جھاڑیاں اگائی ہیں، جس پر مقامی شہریان اور کسان غصے کا اظہار کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈیم ہے یا جنگل۔ ان بڑھتے ہوئے درختوں کی وجہ سے پشتے کے کمزور ہونے اور ٹوٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ جالنہ کے محکمہ آبپاشی کی غفلت پر بھی سخت ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے۔ ڈیم کی مٹی سے بنے پشتے پر اگنے والے درخت ڈیم کی مضبوطی کے لیے نہایت خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بارش کے موسم میں ان درختوں کی وجہ سے پانی کے رساؤ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جس سے کسی بڑے حادثے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیر کلیان پروجیکٹ کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتظامیہ نے اس معاملے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ اب شہریان کی جانب سے فوری توجہ اور کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر میں غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ مہم جاری ہے، لیکن انتظامیہ کی اس مہم پر کارپوریٹر فاروق تنڈے نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انتظامیہ اس کارروائی میں سوتیلا سلوک برت رہا ہے۔ کارروائی غریبوں پر تو ہوتی ہے، لیکن بڑے تاجروں اور بڑے مارکیٹس میں ناجائز قبضہ جات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جاری ناجائز قبضہ جات ہٹاؤ کارروائی پر سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں۔ کارپوریٹر فاروق تنڈے نے الزام لگایا ہے کہ یہ کارروائی مخصوص طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے اور غریبوں کے گھروں اور دکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا میونسپل انتظامیہ میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ شہر کے بڑے تاجروں اور بااثر افراد کے ناجائز قبضہ جات کے خلاف کارروائی کر سکے۔ ان کے مطابق اگر شہر کو واقعی خوبصورت بنانا ہے تو تمام ناجائز قبضہ جات کے خلاف یکساں کارروائی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر امتیازی کارروائی بند نہ کی گئی تو وہ میونسپل کمشنر کے خلاف بڑا عوامی احتجاج منظم کریں گے۔ یہ مہانگر پالیکا والے جو اتکرمن نکال رہے ہیں، آیکت میڈم سے میری وننتی ہے کہ جو شہر میں پہلے اتی تاتکال وشے ہے، جیسے کہ صاف صفائی، سوچھتا، پانی کا، یہ جو سب سے پہلے آج میں جو دھکا لے گا لاسٹ مہینے میں جو ہمارے اوپر پانی کا سنکٹ آیا ہے، یہ دور کرنا چھوڑ کے ماننی آیکت میڈم اور مہانگر پالیکا کی ٹیم یہ جو اللیگل کنسٹرکشن نکالنے کی جو بہانے بنا کے جو خود کے فیلئر ہے وہ چھپا رہی ہے، اتکرمن کی آڑ پر نگر پالیکا کا جو کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، وہ جو چھپانے کا کام نگر پالیکا کر رہی ہے، تو یہ صرف اور صرف جو جنرل پبلک ہے ان کو ستانے کا کام کر رہی ہے۔ اور مہانگر پالیکا کا جو اس طریقے سے پارشلٹی کر رہی ہے کہ جہاں پر مسلم بستی ہے اور چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ رہتے ہیں، صرف وہی اتکرمن نکال رہی ہے۔ مہانگر پالیکا کو میں اوپن چیلنج دیتا ہوں، اگر اتکرمن نکالنا ہے، شہر کو اگر سندر بنانا ہے تو انہوں نے بڑی سڑک کا اتکرمن نکالنا، قادرآباد روڈ کا اتکرمن نکالنا، سندھی بازار کا اتکرمن نکالنا، سرافا بازار میں، کیا یہ مہانگر پالیکا کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں جانے کی؟ آیکت میڈم، میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی وہاں پر جانے کی ہمت نہیں ہے کیا؟ بس وہی ہم جائیں گے، اتکرمن نکالیں گے جہاں پر مسلم طبقے کے چھوٹے چھوٹے سماج کے لوگ رہتے ہیں، جو بھاجی پتا وکریتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہاکرس والے ہیں، ان کی دکانوں کا اتکرمن نکال کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مہانگر پالیکا کے فیلئر ہے۔ جب سے مہانگر پالیکا بنی ہے، گرام پنچایت سے بھی بدتر کام ہو گیا ہے۔ یہاں پر نگر پالیکا نے دھیان دینا چاہیے۔ یہ جو صفائی کرمچاری آندولن میں بیٹھے اتنی دھوپ میں، ان کو سمان ویتن، سمان حق، جو ان کو یہ لوگوں کو جو سوچھتا کرمچاری بیٹھے ہیں آج، ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ تو مہانگر پالیکا خود کی ناکامی چھپانے کے لیے اتکرمن کے نام پر یہ جو جھوٹا مکھوٹا پہن کر بیٹھی ہے، میں مہانگر پالیکا آیکت میڈم اور ان کی ساری ٹیم کو ایک چیتاونی دیتا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی اتکرمن نکالنے کے نام پر جنرل پبلک کو ستایا جائے گا، عام جنتا کو ستایا جائے گا، تو اس کا جن آندولن کر کے جن آکروش مورچہ ہم مہانگر پالیکا کے اوپر نکالیں گے، اور مہانگر پالیکا میں ہر جس کا اتکرمن توڑے سب کو ایک ایک روم دینے کا کام کریں گے۔ شہر میں پانی سپلائی انتظامات درست کرنے کی غرض سے مین پائپ لائن اور فیڈر لائن پر لیے گئے نل کنیکشن منقطع کرنے کی مہم پھر ایک بار شروع کر دی گئی ہے، جس کے تحت آج
دیوانگری روڈ پر 144 کنیکشن منقطع کیے گئے۔ واضح ہے کہ شہر میں پانی کی فراہمی کو متاثر کرنے والی غیر قانونی نل کنیکشن کے خلاف اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے سخت کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے حکم کے مطابق آج عثمان پورہ سے شمس نگر اور دیوانگری کی جانب جانے والی سینٹرل واٹر لائن پر خصوصی مہم چلائی گئی، جس کے دوران مجموعی طور پر 114 غیر قانونی نل کنیکشن منقطع کیے گئے۔ گرمی کے پیش نظر شہر میں پانی کی فراہمی کو ہموار رکھنے کے لیے 13 مئی کو میونسپل کمشنر نے واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کی ایک اہم جائزہ میٹنگ طلب کی تھی۔ اس میٹنگ میں تمام انجینئرز اور عملے کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے سخت احکامات دیے گئے تھے۔ ساتھ ہی مرکزی اور ڈسٹریبیوشن لائنوں پر موجود غیر قانونی نل کنیکشن فوری طور پر ختم کرنے کی ہدایت بھی دی گئی تھی۔ انتظامیہ کے مطابق اس مہم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قانونی صارفین کو مناسب اور باقاعدہ پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ یہ کارروائی ایڈیشنل کمشنر کلپیتا پمپڑے کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ اس کارروائی میں ایگزیکٹو انجینئر وسنت بھوئے، ڈپٹی انجینئر کرن دھانڈے، ٹیم انجینئر روہت انگڑے، برانچ انجینئر مہیش چودھری، جونیئر انجینئر سشیل کلکرنی، سچن گوساوی سمیت میونسپل عملہ اور ناگری متر پتھک کی ٹیم شامل تھی۔ میونسپل کارپوریشن نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ شہر میں غیر قانونی نل کنیکشن کے خلاف آئندہ دنوں میں مزید سخت اور تیز کارروائی جاری رہے گی۔ ضلع پریشد اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر زوردار بحث ہوئی اور اراکین نے متعلقہ شعبے کی کارکردگی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران ضلع میں صحت مراکز کی خراب حالت، عملے کی غیر حاضری اور ایمبولینس کی سہولتوں کے مسائل پر بھی تفصیلی اور سخت بحث ہوئی۔ اراکین نے بتایا کہ کئی بنیادی صحت مراکز میں ڈاکٹر اور عملہ باقاعدگی سے موجود نہیں رہتا، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض مراکز میں صفائی کا بھی فقدان ہے اور شہریان کو بنیادی ہیلتھ سہولتوں کے لیے در بدر بھٹکنا پڑتا ہے۔ اسی دوران دیہی علاقوں میں رکے ہوئے ترقیاتی کاموں، فائلوں کی منظوری میں تاخیر اور انتظامی طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے باوجود عملی کام شروع نہ ہونے پر اراکین نے ناراضگی ظاہر کی۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ انتظامیہ منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لے کر کام کرے اور عوامی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ MLC امباداس دانوے نے الزام لگایا کہ موٹے گاؤں جیسے لوگ نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پرائیویٹ کوچنگ کلاسز پر کنٹرول لایا جائے۔ رکن کونسل امباداس دانوے نے بتایا کہ کھرات معاملے میں ED نے ابھی تک متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی نہیں کی، اس لیے فوری گرفتاری اور تفتیش کی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائیویٹ کلاسز اب تعلیم کا کاروبار بن چکی ہے اور شعبہ تعلیم کو اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سنگین الزام لگایا کہ موڈے گاؤں جیسے لوگ نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے بارے میں کہا کہ اسے BJP چلا رہی ہے اور دیہی علاقوں میں ڈیزل کی قلت کے مسئلے پر بھی حکومت کو سخت تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا۔ खरातला ईडीने ताब्यात घेतलेलं असताना खरातसोबतच्या अन्य लोकांवर अजूनही कोणतीही कारवाई होत नाही। तर खरातसोबत सहकार्य करणारे, खरातच्या सोबत असणारे या लोकांवरही सरकारने ईडीने कारवाई करणं अपेक्षित आहे, परंतु मला असं वाटतं अजून काही हे पाऊल सरकार उचलत नाही। पण याच्यावर इतकी चर्चा चालू आहे, रोज ऑपरेशन, परंतु एखाद्या कामाला जर भेट घेतली असेल एखाद्या खासदारांनी म्हणा, आमदारांनी म्हणा, कोणी तर लगेच ऑपरेशन असं कसं होऊ शकतं? एखादं काम असू शकतं, मंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्या डिपार्टमेंटचे एखादं काम असेल खासदार साहेबांना, त्याच्यात त्यांना भेटलं म्हणजे लगेच ऑपरेशन काय कर, मला असं वाटतं हे योग्य। शिक्षण विभागाचं त्याच्याकडे दुर्लक्ष आहे, उच्च शिक्षण विभागाचं दुर्लक्ष आहे आणि म्हणून विद्यार्थी ट्युशन क्लासकडे वळतात। आता या ट्युशन क्लासेस अतिशय व्यावसायिक झालेले आहेत। आधी या सगळ्या गोष्टी थोड्या बहुत कधीतरी व्हायच्या, परंतु आता यांच्या जाहिरातीतच लिहिलेलं आहे की 100% पेपर उतरणारा क्लास, 50% पेपर उतरवणारा क्लास, अशा जाहिराती यांच्या। आणि मोठे गावकरांसारखीची वृत्ती ही तरुण पिढी बर्बाद करणारी आहे। म्हणून याचे पाळमुळं खणलं पाहिजे
आणि या खाजगी ट्युशन क्लासेसवर सरकारने मला असं वाटतं काहीतरी नियंत्रण आणलं पाहिजे. जालना के भक्तेश्वर नगर इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लिहाजा मकामी साकिनान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर का घेराव किया और उनसे फौरी तवज्जो का मुतालबा किया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक भक्तेश्वर नगर में गुज़िश्ता कई दिनों से बुनियादी सहूलतों की शदीद कमी की शिकायत सामने आ रही हैं। मकामी शहरियान का कहना है कि बाकायदा पानी की फराहमी ना होने की वजह से उन्हें पीने के पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह कई इलाकों में ड्रेनेज लाइनें बंद होने के बाद गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे बदबू और गैर सेहतमंद माहौल पैदा हो गया है। शहरियान ने यह भी शिकायत की कि स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से रात के वक्त पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और हादसात का खतरा बढ़ गया है। इन बढ़ते हुए मसाइल पर बरहम शहरियान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचकर कमिश्नर अंजलि शर्मा का घेराव किया और फौरी हल का मुतालबा किया। आज दिनांक 19/5/2026 रोजी आज आम्ही महानगरपालिकेला येऊन सनी आयुक्त मॅडम यांना आम्ही भक्तेश्वर नगरच्या नागरिकांनी घेरा घातलेला आहे आणि घेरा घालून त्यांना आम्ही असे निवेदन दिलं आहे। त्यांना सांगितलं आम्ही आमच्या अडीअडचणी सांगितले आहे की आमच्या वार्ड क्रमांक 16 मध्ये एक तर रोड नाही, पाण्याची पाईपलाईन नाही, लाईट नाही, खूप व्यवस्था आमची गंभीर आहे। आम्ही त्यांना असं आश्वासन दिलं, त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही ह्या मुद्द्यावर तुमच्या भक्तेश्वर नगर मध्ये आम्ही व्हिजिट मारू, आम्ही तिथे एक बार येऊ, आम्ही पडताळणी करू आणि काय काय समस्या तुम्हाला नाही ते आम्ही डोळ्याने बघून आम्ही तुम्हाला ती सुविधा चालू करून देऊ, असे आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिले आहे। नाला सफाई मामले में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में क़ैद कर रखी हैं, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, आप जो मनाजिर देख रहे हैं वो कबाड़ीपुरा इलाके से गुजरने वाले नालों की है, जहां चारों तरफ गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने नाला सफाई मुहिम का जायज़ा लेने के बाद सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए ये हिदायत दी थी कि शहर में मौजूद तमाम नालों से जमाशुदा कचरा फौरी तौर पर साफ़ करवाया जाए, लेकिन इन अहकामात पर किस हद तक अमल हुआ है इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुताल्लिक़ा हुक्काम पर इंतज़ामिया की गिरफ्त ही नहीं रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक 26 मई तक मानसून केरला में दाखिल हो जाएगा और अगर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर नालों में जमा गंदगी के बास बारिश के पानी की निकासी का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इस सूरत हाल में इन इलाक़ों में सैलाब जैसे हालात पैदा होने का ख़दशा है, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पेट्रोल डीज़ल की किल्लत के सबब जालना शहर में हालात संगीन होने लगे हैं और ईंधन हासिल करने के लिए पेट्रोल पंप्स पर गाड़ी मालिकान का हुजूम बढ़ने लगा है। जालना शहर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पेट्रोल और डीज़ल की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक मौजूद नहीं है, जबकि जहां कहीं सप्लाई दस्तयाब हो रही है वहां शहरियान की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह डीज़ल की भी किल्लत पैदा हो गई है और इसी नौइयत की सूरत हाल डीज़ल के मामले में भी देखने को मिल रही है। इत्तला के मुताबिक खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी के बाद सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। हुकूमत की जानिब से अवाम से ईंधन के बचत करने की अपील भी की गई है ताकि मौजूदा बहरान को किसी हद तक काबू में रखा जा सके। कटगड़ गेट इलाके में मौजूद MSRT कामगार हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की सालाना मीटिंग मुनक़िद की गई, जहां सोसाइटी के अरकान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के आगाज़ में सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम ने इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए तजावीज़ की मंजूरी दी। बाद-ए-अज़ां सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़ ने नए तरक्याती कामों के बारे में मालूमात फराहम की। इस मौके पर कारपोरेटर सलीम सहारा और मोहम्मद वसीम का सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल किया गया और कॉलोनी की तरक्की व नए मंसूबे शुरू करने की दरख्वास्त की गई। इस मौके पर दोनों कारपोरेटर्स ने यकीन दहानी करवाई कि कॉलोनी में जल्द ही नई सड़कों की तामीर, ड्रेनेज लाइन, कम्युनिटी हॉल की मरम्मत, खुले मैदान में गार्डन की तामीर और बच्चों के लिए खेल कूद की सहूलतें फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। साथ ही पानी की फराहमी में आने वाले वक्फे को कम करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर से बातचीत करके
کوشش کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اجلاس میں ٹریزرر شوکت علی، نائب صدر شیخ اختر عالم، ڈائریکٹر مسعود محی الدین، سید راشد علی، سوسائٹی کے مشیر شیخ منیر، محمد ارشاد، مسجد کمیٹی کے صدر شیخ مشتاق علی، سیکریٹری خان عبداللہ خان اور سوسائٹی کے متعدد اراکین موجود۔ دیوگری ناگری سہکاری بینک میں انٹرنیٹ بینکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، یہ اطلاع بینک کے ذمہ داران نے ایک پریس کانفرنس میں دی۔ دیوگری ناگری سہکاری بینک کی جانب سے صارفین کی سہولت کے لیے انٹرنیٹ بینکنگ سروس کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ قدم بینک کی 40 سالہ خدمات کی تکمیل کے موقع پر اٹھایا گیا ہے، جس کے ذریعے صارفین کو اب گھر بیٹھے مختلف بینکنگ لین دین کی سہولت حاصل ہوگی۔ یہ اطلاع بینک کے ڈائریکٹرز نے پریس کانفرنس میں دی۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2025-26 میں بینک نے 40 کروڑ روپیوں کا منافع حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماجی ذمہ داری کے تحت سڑک پر کاروبار کرنے والے پھل اور سبزی فروشوں میں مفت چھتریاں بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ मी किशोर शितोळे, अध्यक्ष देवगिरी नागरी सहकारी बँक छत्रपती संभाजीनगर। आणि आज आम्ही आपल्या समोर आलेलो आहोत की 25-26 ला देवगिरी नागरीची बँकेची परिस्थिती ही दरवर्षीप्रमाणे स्वतःचा विक्रम मोडत पुढे जाणारी आहे आणि यावेळेलाही आमच्याकडे 1746 कोटींच्या ठेवी, 1090 कोटींची कर्ज आणि एकूण व्यवसाय आमचा हा 2837 कोटींचा आमचा व्यवसाय आहे आणि यावेळेसचा आमचा नफा हा 40.44 कोटींचा आमचा नफा आहे। 337 कोटींची नेटवर्थ आहे। अशी उत्तम परिस्थिती असलेली मराठवाड्यातली याच वर्षी शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळालेली अशी ही बँक मी या आज तुम्हाला एक आनंदाची बातमी आमच्या बँकेच्या गौरव भर घालणारी ती म्हणजे इंटरनेट बँकिंगची सुविधा ही पहिल्यांदा मराठवाड्यात कोणत्या बँकेला मिळत असेल ते देवगिरी नागरी सहकारी बँकेला। कारण इंटरनेट बँकिंग मिळणं म्हणजे टेक्निकली बँक तुमची खूप साऊंड आहे हे सिद्ध करणं असं असतं आणि आरबीआय अतिशय कठोर तपासणी करून ही सुविधा आपल्याला देते आणि आज आपली सगळी मुलं, युवा पिढी ही सगळी पुणे, मुंबई, बेंगलोर अशी सगळी बाहेर सगळी जात आहेत आणि हे कुणी आता बँकेत जाऊन व्यवहार करणारी ही पिढी नाहीये, पण ही सगळी बँकेशी जोडलेली जावीत यासाठी बँकेत ही इंटरनेट सुविधा आवश्यक होती आणि ती आपल्या बँकेला मिळालेली आहे। मी सगळ्यांना आवाहन करेल की आपणही देवगिरी बँकेचे ग्राहक सभासद होऊन या सगळ्या सुविधांचा लाभ घ्यावा। गृह कर्जामध्ये सगळ्यात कमी व्याजदर 7% कर्ज देणारी, कारण आपल्या माणसाचं घर व्हावं या भावनेतून आम्ही ही एक योजना चालवतो। ती आता आम्ही महानगरपालिकेतल्या पंतप्रधान आवास योजनेमधून 12,000 गरीब मंडळींना घरं मंजूर झालेली आहेत आणि त्यांना इतर बँकापेक्षा अतिशय चांगल्या आकर्षक नो लॉस नो प्रॉफिट अशा व्याजदरांमध्ये आम्ही कर्ज द्यायला एक मोठी मागणी आयुक्तांकडे आम्ही केलेली आहे आणि त्या आम्ही उद्युक्त आहोत त्या सर्वांना कर्ज देण्यासाठी। तर अशी देवगिरी बँक ही अनेक सामाजिक उपक्रम चालवत पुढे जाणारी ही बँक आहे। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ क्रांतिकारी किसान तंजीम ने गोरेगांव चौक पर जोरदार एहतजाज किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में किसान और शहरी मौजूद थे। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क के आम लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और किसानों के ज़रई काम भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। बुवाई से पहले ज़मीन की तैयारी, स्प्रे और आबपाशी के लिए डीजल नहायत ज़रूरी होता है, लेकिन किसानों को पेट्रोल पंपों पर डीजल न मिलने के बायस शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। क्रांतिकारी किसान संगठन ने हुकूमत को ख़बरदार किया है कि मुल्क चलाने वालों को फौरी तौर पर मौसर इक़दाम करते हुए शहरियान और ख़ास तौर पर किसानों को डीजल और पेट्रोल की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनानी चाहिए, वरना आइंदा रियासत भर में शदीद एहतजाज शुरू किया जाएगा और बड़े अवामी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। हरसुल सावंगी बाईपास पर आज सुबह एक कमसिन बच्चे की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में बेचैनी फैल गई। हरसुल सावंगी बाईपास इलाके में आज सुबह एक कमसिन बच्चे की लाश बरामद होने से इलाके में हलचल मच गई। सड़क के किनारे लाश पड़ी देखकर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही
सिडको MIDC पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में ले लिया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को घाटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल इस बात की कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई है कि बच्चे की मौत किस वजह से हुई। आया ये एक हादसा है या किसी साजिश का नतीजा, इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मौत की असल वजह वाज़ेह हो सकेगी। इस मामले की मज़ीद तफ्तीश सिडको MIDC पुलिस कर रही है। लाश जालना में मुबैना रेत माफिया अफराद ने एक ख़ानदान पर हमला करने की कोशिश की, जिसकी सबब खौफज़दा ख़ानदान ने रात 12 बजे SP ऑफिस पहुंचकर वहां पनाह ली। घनसावंगी तालुक़े के शिरसवाड़ी गांव के रिहायशी वसंत वाघमारे के ख़ानदान पर गुज़िश्ता कई दिनों से मुबैना तौर पर रेत माफिया का दबाव और खौफ तारी है। ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि कुछ अफराद घर की ख़वातीन को मुसलसिल हिरासां कर रहे हैं, घर के सामने आकर नाज़ेबा इशारे करते हैं और ख़ानदान के मर्द अफराद के साथ मारपीट भी की गई है। इस मामले में ख़ानदान की एक खातून की शिकायत पर 2 मरतबा पुलिस में केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। मुतासरा ख़ानदान ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस और रेत माफिया के दरमियान करीबी ताल्लुकात होने के बास पुलिस मुलजिमों के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई नहीं कर रही है। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक 15 मई को एक संगीन केस दर्ज होने के बावजूद मुश्तबा अफराद ने दोबारा उनके घर पहुँचकर मुबैना तौर पर हथियारों से लेस होकर हमले की कोशिश की। ये वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। इसके बाद खौफज़दा ख़ानदान, जिसमें एक कमसिन बच्चा भी शामिल था, रात तकरीबन 12 बजे SP दफ्तर पहुंचा और वहीं रात गुजारी। आज ख़ानदान ने पुलिस सुपरिटेंडेंट तकबीर सिंह संधू से मुलाकात करके मुतल्लिक़ा पुलिस एहलकारों और मुबैया रेत माफिया के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई। ख़ानदान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और इस मामले में मुलव्विस अफराद के साथ साथ मुतल्लिक़ा पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। आमच्या महिलांना छेडछाड करतात आणि वाळू माफियाचे आणि सुनील विशाल हे 5-6 जण आहेत, रस्त्यात थांबतात, महिलाला छेडछाड करून ते रात्री आमच्यावर पण बेतली, आम्हाला पण मारण्याच्या ह्याच्या विषयाने ते कुऱ्हाडी नग्न कुऱ्हाडी घेऊन हिंडतात आणि रातपासून आम्ही 12-1 वाजल्यापासून इथं SP ऑफिसला बसलेलो आहेत। पोलीस कारवाई केलेली आहे, पण ते वाळू माफिया असल्यामुळे त्यांना हप्ते जातात आणि हप्ते गेल्याच्या नंतर ते त्यांच्याकडून म्हणजे आम्हाला काही सपोर्ट करत नाहीत ते, तर आम्ही SP ऑफिसला त्यासाठीच आलेलो आहे। काल त्यांनी जमानती केल्या आणि वडिलांना अडवलं आणि तुमच्याकडे बघायची म्हणून त्यांना हामरी केली, ते तिथून पळून गेले, पोलीस स्टेशनमध्ये थांबले आणि जीव वाचवलं आणि आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही परत त्यांच्या नग्न कुऱ्हाडी हे बघून आम्ही भीत बाहेरच्या साईडच्या रस्त्याने आलो आणि मग नंतर इथं आलो 12 वाजल्यापासून। आता SP ऑफिसकडून अशी मागणी आहे की त्यांच्याकडे चांगली कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि जोपर्यंत त्यांच्याकडून कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाहीत। कुंडलिक वसंत वाघमारे। रियासत बिहार को हिलाकर रख देने वाले 4 अफराद के कत्ल के मामले में कन्नड़ के एक नौजवान के मुलव्विस होने की चौंका देने वाली इत्तला मंजर आम पर आई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक 11 मई को बिहार में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद, जिनमें माँ, बाप और 2 कमसिन बच्चे शामिल थे, उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मुलजिमों ने कत्ल के बाद लाशों के तकरीबन 23 टुकड़े किए और उन्हें मुख्तलिफ बोरियों में भरकर सबूत मिटाने की नीयत से दरिया में फेंक दिया। इस इंसानियत सोज वाक़े से पूरा बिहार लरज़ उठा था। तफ्तीश के दौरान बिहार पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिसके बाद रामगढ़ पुलिस ने औरंगाबाद क्राइम ब्रांच से राब्ता कायम किया और मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने जाधववाड़ी इलाके में छापा मारकर 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद में दीपक देवसिंह राजपूत और गौतम उर्फ राहुल गुप्ता करमापल गुप्ता शामिल हैं। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद बिहार के रामगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल इस कत्ल के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे, मुलजिमों
का किरदार क्या था और आया इस वारदात में मजीद अफराद भी शामिल हैं या नहीं, इस हवाले से बिहार पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर में मरदमशुमारी है जारी, पहली मर्तबा किया जा रहा है डिजिटल सेंसस, कहा जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने। मरदमशुमारी मुलाजमीन के साथ ताउन करने की उन्होंने आवाम से की अपील। शहर में पानी सप्लाई इंतजामात दुरुस्त करने इंतजामिया ने फिर शुरू की मेन पाइपलाइन पर लिए गए नल तोड़ने की मुहिम। आज उस्मानपुरा इलाके में की गई कार्रवाई, किए गए 144 कनेक्शन मुनक़ता। मानसून आ पहुंचा है सर पर, मगर कदीम शहर से गुजरने वाले नालों में लगे हैं कचरे और गिलाजत के अंबार। ओहदेदारान की कमज़ोर पड़ने लगी है इंतज़ामिया पर गिरफ्त, एएमसी की नाला सफाई मुहिम पर लगा सवालिया निशान। और हरसुल सावंगी रोड पर पाई गई एक कमसिन बच्चे की लाश, इलाके में बेचैनी। हादसा या कुछ और, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हो पाएगा खुलासा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।